അതല്ല ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേക കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഈ നാട്ടിലെ നല്ലത് ശരി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ജുമാഅത്ത് പള്ളിയാണ്. ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് ചോദിക്കും, ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ പള്ളി നേരത്തെ മുമ്പ് ഇവിടെ പള്ളി ഈ പള്ളി ഇവിടെ ഒരു പള്ളി മുമ്പുണ്ടായി. ആ എല്ലാ പള്ളിക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടി എല്ലാ ഭാഗത്തും 4 ഭാഗത്തും പുതിയ കുട്ടി പഴയ പള്ളി ഇല്ല. നമുക്ക് പുതിയ പയനനുസരിക്കേണ്ട അധികാരം പള്ളി തന്നെ. അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പൊ വഫാക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി. അതായത് ഈ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മെഹ്റാബിന്റെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ളത് അതിന്റെ അപ്പുറമൊന്നുണ്ട്. അതല്ല ഈ രണ്ടും അതുപോലത്തെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇവിടെ വന്നെത്തുന്നത് വരെ, അതായത് താഴ്ന്ന് കയറി ഏണി കയറി മുകളിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മാത്രം പള്ളിയായി വഖഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചോ? അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഈ ഉള്ളിലെ പള്ളി, പുറത്തെ പള്ളിയും ഏണി കയറി നിങ്ങൾ എത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ഇത്ര സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്തിച്ച പ്രകാരം ഇത്ര സ്ഥലം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പള്ളിയായി വഖഫ് ചെയ്തു. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും ഇതിന് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഈ പള്ളിന്റെ മുൻഭാഗം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് അതിന് ചേർക്കാം. അത് ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതിലാണ് പ്രശ്നമില്ല. ആവശ്യത്തിന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച പ്രകാരം അള്ളാഹു വേണ്ടി പള്ളിയായി ഞാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين يا رب العالمين. ഇരിക്കാവില്ല. സമയം എല്ലാവരും മുഹാസ്കരിക്കാം. പള്ളിയിൽ ആദ്യമാണ് വേണ്ടത് മുഹാന്റെ സമയമാണ്. ഇപ്പൊ മുഹ തന്നെ നിസ്കരിക്കുക. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان
كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت لك الحمد لك شكر وتروى. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وبلغ فاعل ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة منا إلى طويبنا شفينا سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة روح نبي الله خليل الله إبراهيم عليه السلام وإلى حضرة روح نبي الله نبي الله إسماعيل عليه السلام وإلى حضرات أرواح سائر الأنبياء المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه على كل واحد منهم أجمعين. وإلى حضرات أرواح ساداتنا أصحاب البدريين وإلى طرق ساداتنا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أشهرة المبشرين. وإلى حضرات أرواح أمي النبي صلى الله عليه وسلم سيد الحسن سيد الحمزة وسيد العباس. وإلى حضرات أرواح سيد سيد الحسن والحسين ولا تهم بما سيدتهم من فاطمة الزهراء يا سيدتهم من خديجة الكبرى وعائشة رسائد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات الذريات وآله وأهل بيته. وإلى حضرات أرواح ساداتنا أصحاب البدرين الوحيدين الأولين تبوك الموتة الخير وسائر الصحابة القرابة الطابين التابعين بسنة وأئمة جد الله بعينا والعلماء إلا مثل شيخنا قطب الأقطاب وصلاة سيد محي الدين عبد القادر طال العارفة سيد أحمد الكبير فهم من رسول الشعب الشيخ إبراهيم والتوسيق من الشيخ وصورة إن سلطان الهند خواجة غدير فباز خواجة معين وديسمه الشيخ السيد مالك بن محمد بن مالك القرشي. وإلى حضرة سيدنا قربتنا قطب الزمان سيد محمد الشريف المدني. وإلى أستاذنا وشيخنا ومرشدنا قرة عيننا تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري. وإلى حضرات أرواح جميع مشايخنا وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والأولياء العلماء الصديقين والشهداء الصالحين. وإلى حضرات أرواح أمواتنا خاصة أموات المسلمين من القائمة خصوصا الأطراء المدفونة في أهوال هذا المسجد. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمهم. اللهم اجعل قبرنا قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرنا قبرهم مفرطا من نفر النيران. اللهم اجعل مونسا في قبورهم إلى يوم القيامة. اللهم انششتهم وامن ربطهم ونفس قربتهم برمهلتهم وارفع درجتهم وكلنا ونؤمن بما فيها. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلنا لا فضلهم وعزنا لا عزهم وجاهنا لا جاههم وكرامتنا كراماتهم. اللهم اعل درجات في الجنة. اللهم ادخلنا الجنة معهم يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم.
اللهم انفعنا بعلومه واسراره وانوار بركاته في الدين والله شيء قدير. اللهم بحكم بركاته افتح لنا ابواب رحمتك. اللهم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم افتح لنا ابواب الخير يا ابواب البركه يا ابواب الرزق وابواب السلامه يا ابواب العافيه. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك ورحمتك. ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وثبتنا على عقيده اهل السنه والجماعه البدع والضلاله. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداءنا واعداءنا واعداءك اعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق دمهم واقل الدم زلزل قلوبهم. اللهم نجلك في نور رضهم وشرورهم. اللهم دمرهم يا قهار واهلكم يا جبار. اللهم انصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلنا منهم وخذ من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم لا تعيبنا ولا تخيبنا ولا تفضلنا من رسل خلائق لا في الدنيا ولا في الاخره. اللهم اجعل عمتنا دائما ودولتنا قائمه اولادنا من الصالحين ينفعنا بهم في الدين والدنيا والاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة للمتقين اماما. اللهم افنا من كل بلاء الدنيا مصيباتها وشرها ومرضها وسهرها وعينها وفتنها من الاخره. اللهم يسر لنا امورنا. اللهم يسر لنا امورنا ما وعات بقلوبنا أبدالنا سلامة العافية في ديننا دنيانا. اللهم يسر سيرنا وسهل أمورنا فرز أحزاننا ديننا واشف أمراضنا أمراض مرضانا أمراض نفوسنا بالدعاء فاشفها يا شافي الأمراض. سليم بالأبصار عافية شفاء تاما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب. اللهم وفقنا للتعليم والتعليم. اللهم وفقنا لخدمة دينك الإسلام. اللهم وفقنا للمنصانا بالدعاء حج بيتك الشريف الحرام. ورزقنا وإياهم زيارة نبيك حبيبك سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الأمر مرارا كرات ما دمرات. اللهم ربي صلاة تعسر ربي زدنا علما وعلما فهما وعظما وأكرم كاملا ربي تمم الخير والسعادة. اللهم ارزقنا علما نافعا علما نبيا علما كشفا علما الدنيا. اللهم اجعلنا من علماء الآخرة ولا تجعلنا من علماء السوء. اللهم اجعلنا من المتعلمين الصالحين الذين بك الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا انك انت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين من الطيبين والصديقين والشهداء الصالحين. واجعل اخر كلامنا عند الموت قول لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك حبيبك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ولذة النذر إلى وجهك الكريم بجاه شفيع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ببركة هؤلاء السادات المذكورين. وصلى الله وسلم على خير خلق نور عرشه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ಕದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸಿರ್ರುಲ್ ಅಜೀಜ್ ತಂಗಲ್ರವರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪುನೀತಗೊಂಡಂತಹ ಉಲ್ಲಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆಪುರ ಎಂಬ ಈ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಶೈಲಿಯ ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ಮಸೀದಿ ಒಂದಿತ್ತು. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಊರು ಬೆಳೆದಂತೆ ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 1976ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೊಸ RCC ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರಾವಳಿಯ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಇಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯವರು ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ 19/10/2017 ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಎಲ್ಲರ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಮಸೀದಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಆ ತೀರ್ಮಾನದ ಫಲವೇ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಸೀದಿಯಾಗಿದೆ. 9/12/2017 ಈ ಮಸೀದಿಯ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಅಲ್ಹಾಜಿ KS ಆಟಕೋಯ ತಂಗಳ್ರವರೇ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಈ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ದುವಾವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಉಲ್ಲಾಲ ಜಮಾತಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾಜಿ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕನಸು ಕಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೋ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಏನು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮರ ನಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ತೊಕ್ಕೋಟು ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲಾಲ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ವಠಾರದ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ UT ಫರೀದ್ರವರ ಸುಪುತ್ರರು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ UT ಖಾದರ್ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನಾಯಕ ಇವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸಚಿವರೊಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು, ಜನರಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಜನನಾಯಕ. ಇವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಈ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಸರ್ವ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಚೇರ್ಮನ್ರಾದ UK ಮೌಂಟ್ ಕನ್ಸೂರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೋಹನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರು, ನಾನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಈ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತವರು, ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಇನ್ನೂರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಬಾಬಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೋಹಾಜಿ ಅವರು ಬಹಳ ಚುರುಕಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಈ ಮಸೀದಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಯಾದಂತಹ ಈ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಆದಂತಹ UK ಅಬ್ಬಾಸ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಇನ್ನೂರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಹ ಅಲ್ಹಾಜಿ ಅಹಮದ್ ವಸ್ತಾದ್ ಅವರು, ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿಯೂ ಆದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಬಾಕವಿ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಇಲ್ಲಿನ ಖತೀಬರು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಹುಸೈನ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಸಕಾಫಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೀನಿ ಪ್ರಬೋಧನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರಾದಂತಹ ಮಜೀದ್ ಮದನಿ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಇನ್ನು ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಕಾಲ ಮುವಜ್ಜಿನ್ ಆಗಿಯೂ ಸದರ್ ಆಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಮದನಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರೀಫ್ ವಸ್ತಾದ ತಂದೆ ಪರಿಚಿತರಾದಂತಹ ಇವರ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ತಂದೆ, ಆನಂತರ ಇವರು ಈ ಮಸೀದಿಯ ಅನೇಕ ವರ್ಷಕಾಲ ಮುವಜ್ಜಿನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋಟೆಪುರ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಸೀದಿ ಮೀಕಾಯಿಲ್ ಮಸೀದಿ, ಇದರ ಇಮಾಮರಾದಂತಹ ಅನ್ಸಾರ್ ಉಮಾದಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಜನಾಬ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಕಾರಣಾಂತರವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬಾವ ಹಾಜಿ ಅವರು, ಹಿರಿಯರು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತಹ ಬಾವಾಜಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕುಂಬ್ಳಾ ಅಹಮದ್ ಬಾವಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಕೆ ಖಾದರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೌಕತ್ ರವರು, ರಿಯಾಜ್ ಬಾವರವರು, ಯುಟಿ ಶರೀಫ್ ರವರು, ಜನಾಬ್ ಹಾರಿಸ್ ರವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನಾಬ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಕುಂಬಳಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಕಮಿಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ UK ಇಲಿಯಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ UT ಇಲಿಯಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೌಶಾದ್ ಅಲಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜನಾಬ್ ಆಜಾದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಹಿರಿಯರು ಕೋಟೆಪುರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಮಾಜಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದಂತಹ UK ಹಸೈನಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಅನುಭವಸ್ಥರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದಂತಹ UK ಅಮ್ಮಬಾಜಿ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಇನ್ನು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದ ಹಾಜಿ UK ಖಾದರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಆದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಸೈಯದ್ ರವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಕೋಟೆಪುರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ UK ಮಹಮೂದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಕೋಟೆಪುರ ಮಸೀದಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ UK ಬಾವ್ರ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್.
ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಯುಕೆ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುಕೆ ಅಮ್ಮಬ್ಬರವರು, ಯುಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಆದಂತಹ UH ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ USNR ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಈ ಮಸೀದಿಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ BC ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಜನಾಬ್ ಹಸನ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ರವರು, ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಇನ್ನು ರೆಹಮಾನಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಹಸನ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಳಂಗಡಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಇನ್ನು ಉಲ್ಲಾಲ ನಗರಸಭೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳಾದಂತಹ ಹಯ್ಯೂಬ್ ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಕ್ಕಚೇರಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ UK ಯೂಸುಫ್ ರವರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಅರಬಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು, ಯುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, SSB ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ವೀಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಅಲ್ಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂತಾದ ಸಂಘಟನಾ ಯುವಕರು ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದುಡಿದು ಈ ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಪಹಾರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು, ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು, ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಮದ್ರಸದ ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಹಮೀದ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಆಶಿಫ್ ರವರು, ಅನ್ಸಾರ್ ಇನೋಲಿ ಅವರು, ಇವರನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಅಹಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ದಿವಂಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಅವರ ಸುಪುತ್ರರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಊರ ಮತ್ತು ಪರವೂರ ಎಲ್ಲ ದೀನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಖಿರ್ ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವ ಬರಕಾತುಹು. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين. صدق الله مولانا العظيم. من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും സ്നേഹമുള്ള അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്വദേശിയും മന്ത്രിയുമായ UT ഖാദർ സാഹിബ്,
കേന്ദ്ര ജുമാ മസ്ജിദ് ഖത്തീബ്, ഇമാം, ദർശന്മാർ, മറ്റു മഹല്ലുകളുടെ ഖത്തീബുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആലിമീങ്ങളെ, മുഅല്ലിമീങ്ങളെ, ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, ഈ ജമാഅത്തിൻ്റെ എല്ലാം ജനറൽ ബോഡി അംഗങ്ങളായ മാന്യ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ, അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വളരെയേറെ സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഫൻ അൽഫ മർറ. കാരണം ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഉണർത്തിയതുപോലെ 17 ഏത് മാസം എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, വളരെ ഒരു 1.5 കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ച ഈ പള്ളി അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ ഭംഗിയിലും വളരെ വിശാലതയിലും വളരെ സൗന്ദര്യത്തിലും നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തന്ന അള്ളാഹുവിന് വളരെയേറെ നന്ദി ഞാൻ വീണ്ടും അർപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ബൈത്തുള്ള ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീടാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനമാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വീടാണ് പരിശുദ്ധമായ കഅബ ശരീഫ്, ബൈത്തുള്ള. ആ കഅബയിലേക്ക് മുന്നിടുന്ന മുഴുവൻ പള്ളികളും അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനമാണ്, നമുക്ക് ഇബാദത്തിനുള്ള കേന്ദ്രമാണ്. അതാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ഭംഗിയിലും ഇത്രയും സൗന്ദര്യത്തിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കി തന്നപ്പോൾ ആ റബ്ബിനോട് എന്തെന്നില്ലാതെ ശുക്ർ എല്ലാവർക്കും വേണം, എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും വേണം, വിശിഷ്യ ഈ ഖറിയയിലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകമായും വേണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك المؤمنون. പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കുക, ഭംഗിയാക്കുക, സൗന്ദര്യമാക്കുക എന്നെല്ലാമുള്ള മോഹം, ആഗ്രഹം കൽബിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത് അത് മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാണെന്ന് അല്ലാഹു പറയും. നിസ്കാരം നിലനിർത്തുകയും സകാത്ത് കൊടുത്തു വിടുകയും അന്ത്യനാൾ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും ഭയപ്പെടുകയില്ല, പേടിക്കുകയുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള അടയാളമാണ്, അവരുടെ ആഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പള്ളി നിർമ്മിക്കാനുള്ള മോഹമുണ്ട്. അവർ ഹിദായത്തിലാകാനും പോരും എന്നും അള്ളാഹു പറയും. ഈ പള്ളിയുടെ കാരണമായി സഹായിച്ച, സഹകരിച്ച, ഉത്സാഹിച്ച, ഉപദേശിച്ച, നേതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഹിദായത്തിലും നേർവഴിയിലുമാക്കി ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് നാളെ ആഖിറത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഈ പള്ളികൾ അല്ലാഹു പഠിത്തത്തിലും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ പള്ളി എടുപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിലുള്ള വീടെടുത്തു കൊടുക്കും. കുറെ കാലം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ. ഒരു വീടിന്, അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് ഭവനം എടുത്തതിന് പകരം ഒരു വീടെടുത്ത് തരുമെന്നാണ്. എന്നാലും കുറച്ചു കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉടുപ്പി സിറുവയിലൊരു പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ടായി. മഹാനായ താജുൽ ഉലമയാണ് ഉദ്ഘാടനം. ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ അവിടുത്തെ എന്താ പറയാ ഗൗരവ അധ്യക്ഷൻ ബേക്കൽ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ അന്ന് അധ്യക്ഷനാണെന്നാണ്. അദ്ദേഹം അന്ന് ഓപ്പറേഷനായി എറണാകുളത്ത് ആസ്പത്രിയിലായിരുന്നു. അന്ന് താജുൽ ഉലമയെ അതിശോധിച്ച് വെച്ചാൽ വെറും ഒരു വീടല്ലടോ, അവിടെ അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹമാണോ പള്ളി നിർമ്മിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന അതെല്ലാം കിട്ടൂല. താജുൽ ഉലമയുടെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇതിന് പകരമായിട്ടൊരു വീട് മാത്രമല്ല, ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രതിഫലങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ടെങ്കിലും പള്ളി നിർമ്മിച്ചതിന് എന്തെല്ലാം പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകും. അള്ളാഹുവിന് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയും ഉണ്ടാകണം. അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ.
നമുക്ക് നമ്മളാക്കിയതും ഈ നാടിന് നാടാക്കിയതും ലോകം പോലും അറിയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയതും മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദ് നിത്യങ്ങളും ഹയാത്തിൽ താജുല്ലുമയും നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്നും മറക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് ഈ ഹദീസിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും കൂടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണർത്തിയത്. നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകാനുണ്ട്. ഭംഗിയിൽ പൂർത്തിയായി ഇനി സഹായിച്ചവരുണ്ട്, സഹകരിച്ചവരുണ്ട്. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊന്തിയതല്ല. നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ചിലരുണ്ട്, എന്താ അലാവുദ്ദീന്റെ അത്ഭുത വിളക്കുകൾ എന്ന്, അതുപോലെയുള്ള അത്ഭുതം കൊണ്ടുണ്ടായതൊന്നും അല്ല. ഇത് പണിയെടുത്ത് ജോലി ചെയ്ത് സംഭാവന നൽകി അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് സഹകരിച്ച നേതൃത്വം ഉപദേശിച്ച എല്ലാവർക്കും ഹബീബായ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അല്ലാഹു നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയും, ഇനി പള്ളിയുമായുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം, ആ ഉത്തരവാദിത്വം പറ്റി വളരെയുണ്ട്. അതും ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ തങ്ങന്മാരും ഉസ്താദന്മാരും കാളിമാരും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പള്ളി നിർമ്മിക്കണം, ഇവിടെ പള്ളി വേണം, പള്ളി വിശാലമാക്കണം എന്നെല്ലാം പറയും. അത് ഞങ്ങളെ കടമയാണ്. പക്ഷേ പള്ളി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഹുർമത്താക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അപ്പൊ പറയില്ല. പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ആരും പള്ളി എടുക്കൂല. ഇത്ര വലുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലപ്പോ, ചിലപ്പോ നരകത്തിൽ പോകാൻ കാരണമാവും. അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അതെങ്ങനെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കും. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പള്ളി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളി നേരത്തെ ഉള്ളതാണ്, നമ്മളിപ്പോ ഓഫ് ചെയ്തു. പിന്നെ വളരെയേറെ ബാധ്യത ഹുർമത്ത് അതിന് നടത്തേണ്ടുന്നൊരു ചുറ്റുപാടും ഈ ഭാഗത്തുള്ള മുഴുവൻ ഈ മഹല്ലത്തിലെ ഖറീത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഏതുവരെ വളരെ ചുരുക്കി പറയാം. ഈ പള്ളി ഭംഗിയിൽ ഒരാൾ ഒരു ഫാൻ കൊടുത്ത്, ഒരു കാർപ്പറ്റ് കൊടുത്ത്, ഒരു മുസല്ല കൊടുത്ത്, ഒരു സാധു മനുഷ്യർ മുസല്ല കൊടുത്ത് വളരെയേറെ പ്രതിഫലമുണ്ട്. നേരെ മറിച്ചു കരുതിക്കൂട്ടി ഒരു നെജസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ചിലപ്പോ ഇസ്ലാം ഒന്ന് തെറിച്ചു പോകും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നരകത്തിലേക്കായി പോകും. അപ്പൊ ഇത്ര വലിയ പള്ളി ഞങ്ങൾ കെട്ടിച്ചിട്ട് തങ്ങളെ ഒരു നെജസ്സാക്കിയാൽ നരകത്തിലായി പോകും. എന്നാ പിന്നെ ലാനത്താക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസിനെത്ര ഇബാദത്ത് ചെയ്ത ആളാരുമില്ല, ഓന്റെ ഇൽമുള്ള ആളും ഇല്ല. അത്ര വരെ ഇബ്ലീസിനെ എന്തിനാ അല്ലാഹു ഇബ്ലീസാക്കിയ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ലാനത്താക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസ് പോരാ. ലാനത്താക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസ് അവനോട് ബന്ധമുള്ള ആള് ലാനത്തുള്ളാഹി എന്ന് പറയണ്ട, അവനോട് എതിർപ്പുള്ള ആളൊക്കെ പറയാം. ഈ നിലക്ക് അള്ളാഹ് അവനെ താഴ്ത്താൻ കാരണം എന്താ? അള്ളാഹ്ക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടാണോ? അള്ളാഹ്ക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്തിട്ടാണോ? അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബുകൾ ദർസ് നടത്താത്തത് കൊണ്ടാണോ? അല്ല. പിന്നെ ആദം നബിനെ ബഹുമാനിക്കാത്തത് എന്താ? ഇബ്ലീസാകാൻ കാരണം എന്താണ്? ആദം നബിനെ നീ ബഹുമാനിക്കണം, ബഹുമാനത്തിന്റെ തഅലീമിന്റെ ഒരു സുജൂദ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന ആദമിന് മണ്ണിൽ പടച്ച ആദമിനെ തീയാൽ സൃഷ്ടിച്ച് ഞാൻ സുജൂദ് ചെയ്യുകയോ എന്ന് ന്യായം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഷിആറാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഷിആറായ പള്ളിയെ നമ്മൾ അപമാനിച്ചാൽ, കരുതിക്കൂട്ടി നജസുണ്ടാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇബ്ലീസിന്റെ അനുയായിയായി പോകും. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഗൗരവം ആദ്യം പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ഈ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് നടക്കണം. ഈ അതിന്റെ അധികാർ മുഴുവനും ആണുങ്ങൾ മുഴുവനും പള്ളിയിൽ വരണം. അപ്പൊ ഇത്ര നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്കോ തങ്ങളെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ പള്ളിയേക്കാൾ ഖൈർ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വീടാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. ഈ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചതിനേക്കാളും അതേ പ്രതിഫലം, അതിലധികം പ്രതിഫലം നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ അല്ലാഹു നൽകും. ഇബാദത്തിൽ നമ്മളും പെണ്ണുങ്ങളുമായി വളരെയേറെ ദൂരമുണ്ട്. ഞാൻ വിശദീകരിക്കും. അവർക്ക് ചില നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയങ്ങളുണ്ട്, നോമ്പ് നോക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയങ്ങളുണ്ട്, ജസദിയായിട്ട് ദേഹപ്രകൃതി പലതും അവർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും നമ്മൾക്കെന്തെങ്കിലും കിട്ടി അവർക്കില്ല എന്നില്ല. അതിന്റെ ഡബൽ അള്ളാഹു കൊടുക്കും. അതവരുടെ ദേഹത്തിന്റെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു വെച്ചതാണ് അവർക്ക്.
ഇപ്പൊ പ്രസവ രക്തം പോകണം, അതിന് രക്തം പോകണം, പലതും അള്ള വെച്ചല്ല തടയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് പ്രതിഫലം നമ്മളെക്കാളും അധികം അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാദം, നല്ലൊരു പള്ളിയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വന്നൂടെ, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം, അല്ലെന്നില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സൗകര്യപ്പെടുത്തിയെന്ന് അറിയില്ല, സന്ദർശിച്ചിട്ട് പോകാം. അവർക്കുള്ളതാണ് ഈ പള്ളി. അവരും കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അവർ പെണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ മറയിടക്കുന്നില്ല. ഈ പള്ളിന്റെ പരിസരത്തോട് നിന്ന് അവരെയും മറയണം. അപ്പൊ അത് ആണുങ്ങൾ പുരുഷന്മാരും മുഴുവനും കഴിയുന്നത് ഈ പള്ളി നിറയണം. കഴിയുന്ന പള്ളി അതാണ് ഇനി വേണ്ടത്. ഇനി ഇതിനുള്ളത് എന്താ? നല്ല എല്ലാം ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണും, ആ പളങ്ക് വരെ, ആ ലൈറ്റിംഗ് വരെ, എല്ലാം ഭംഗിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇതെന്താ? ഇനി ഇതിനേക്കാളും ഭംഗിയില്ല ഇബാദത്ത്, ഇതിനേക്കാളും നന്നായി, പള്ളിയേക്കാളും നന്നായി നമ്മൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുസരണം അള്ളാഹുവിനോട് ഈ പള്ളി കൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പള്ളിയിൽ വെച്ച ഖുർആൻ ഓതുക, പള്ളിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുക, പള്ളിയിൽ വെച്ച് എത്തിക്കാഫിരുന്ന് ഒരു വയസ്സായ ആളും കൊണ്ടൊന്നും എന്ത് പണിയില്ല. അല്ല ഒരു പണിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല, വിസക്ക് കൊടുത്തത് വിസ കിട്ടിയിട്ടില്ല, എന്നാലും റോഡിലിരുന്നിട്ട് ഉദയവാണി വാർത്ത പറഞ്ഞ ടൈമും കളയണം. അതിന് നേരെ പള്ളിക്ക് വരാം. ഇപ്പൊ നല്ല സമയം ഞാൻ നമസ്കരിച്ചു, 2 റക്അത്ത് നമസ്കരിക്കാം, അവിടെ ഇരിക്കുക എത്തിക്കാഫിർ. പ്രതിഫലം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയല്ലേ. അപ്പൊ ആ നിലക്ക് നമ്മൾ പള്ളിനെ ഓർമ്മത്താക്കണം. ഒന്ന് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന്, പള്ളി എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാണ്. വെറുതെ ഇബാദത്ത് മാത്രമല്ല. ഇങ്ങനല്ല, ചെറിയ ഈത്തപ്പനന്റെ ഓല കൊണ്ട് മേഞ്ഞിട്ട് ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ തൂണ് കൊണ്ട് തൂണുണ്ടാക്കിയ മസ്ജിദ് നബി എന്ന പള്ളിയിലാണ്. അവിടെ ചിരളാണ്, ചെറിയ കല്ലിൽ എന്താ പറയുക, ചെറിയ ചിരല് കല്ല് ധരിച്ച് ആ പള്ളിയിലാണ് നിബിധങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചത്. ആ പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് നിബിധങ്ങൾ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി, ലോക മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് നേതൃത്ം നൽകിയത്. ആ പള്ളിയിൽ വെച്ചതാണ് മസ്ജിദ് നബി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പള്ളി. അവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് സഹാബികൾ ഖുർആൻ ഇൽമു പഠിക്കുന്നു, നമ്മൾ ദർസുള്ള പോലെ പള്ളികളിൽ പള്ളി ദർസ്, അത് റസൂലുള്ളാഹി ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയിൽ ദർസ് നടക്കുന്നു. താജുൽ വഫാത്ത് വരെയും നിങ്ങൾ ദർസ് എടുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ പള്ളിയിലല്ലേ നടന്നുകൊണ്ട് കിതാബ് നോക്കാതെ നടത്തിയൊരു പണ്ഡിതനെ നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കേട്ടില്ല. കിതാബ് നോക്കലില്ല, ഇങ്ങനെ നടക്കും. മൂപ്പറും അത് പറയുന്നു ഒരു ഇബാദത്താണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഓതുന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കും. അപ്പൊ ഉച്ചന്റെ ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉറക്കുണ്ടാവും അല്ലേ? ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചെങ്കിൽ ഒരു ഉറക്കം. അപ്പൊ മുഖ്തസർ ക്ലാസ് അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് നടത്തും. പിന്നെ ഇരിക്കും. ഇരുന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കിടത്തം, പിന്നെ കൂർക്കം വിളിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഉറക്കം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഞങ്ങൾ കണിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ? ഉസ്താദ് മുമ്പിലുണ്ട്, കിതാബെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നപ്പോൾ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, എവിടെ നിന്നാണോ ഉസ്താദ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത് തുടങ്ങിയിട്ട് നേരത്തെ എവിടെയോട് വെച്ച് നിനക്ക് മറന്നുപോയി എന്ന് പറയില്ല. ആ ഉറക്കം ഒരു ഇബാദത്തിന്റെ ഉറക്കം. ഇശാർത്താകുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങും. ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ഉറങ്ങും, ചിലപ്പോൾ അസർ വരെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കും, ഉസ്താദ് ഉറങ്ങും. ബാങ്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പള്ളി ദർസ് അത് റസൂലുള്ളാഹി തുടങ്ങിയതാ. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് മധ്യസ്ഥം, അതും പള്ളിയിലാണ്. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മിലിറ്ററിക്കാരായ സഹാബികൾ അയക്കുന്നതും പള്ളിയിൽ നിന്നാണ്. മാലിക് ദിനാർ പോലെയുള്ള സഹാബികളെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് പ്രബോധനത്തിനായി അയച്ചതും പള്ളിയിൽ നിന്നാണ്. നീ ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ, അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ, ഓരോ നാടുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണം മുഴുവനും ആ പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ മഹല്ലത്തിന്റെ ഭരണം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ജമാഅത്തിനായിരിക്കണം, നമ്മളെ ഖത്തീബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കണം, നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയാൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, ഐക്യത്തിലുണ്ടാകും, ഒത്തൊരുമയിലുണ്ടാകണം. പള്ളി കുരോധത്തിനോ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമല്ല, സൗഹാർദ്ദത്തിനും ശാന്തിക്കും ഒത്തൊരുമക്കും സമാധാനത്തിനും ഐക്യത്തിനുമുള്ള കേന്ദ്രവും കൂടിയാണ് പള്ളി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം. അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനോട്ടമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് കുറഞ്ഞു പോയൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ. അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അതിനപ്പുറം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. പറയാൻ വളരെയേറെ ഖേദകരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. നല്ല നല്ല പള്ളി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, കുറച്ചും കഴിയുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്ക് നിൽക്കണം, എന്നിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കണം. എല്ലാം എന്നിട്ട് കത്തി എവിടെയുണ്ട്, തോക്ക് എവിടെയുണ്ട്, പിസ്റ്റൂൾ എവിടെയുണ്ട്.
ഒരു 10 ജുമയ്ക്ക് വരാത്താനും 11ാമത്തെ ജുമയ്ക്ക് വരുന്നു. കാരണം അന്ന് ജമാഅത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ട്, അന്ന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണം ഒരുങ്ങിയിട്ട് വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 10 ജുമയ്ക്കും വന്നിട്ടില്ല, 11ന് വരുന്നു. അതിനാണോ പള്ളി? പള്ളിയെ കാണുമ്പോൾ, പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഭയഭക്തി നമുക്കുണ്ടാകണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുന്ന, അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനോട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന സദസ്സാണ്, പള്ളിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സമാധാനത്തോടെ ശാന്തിയോടെ പറയും. കുറെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ജനറൽ ബോഡിക്ക് പോകുമ്പോൾ തങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഹോളിലാക്കിയില്ല. കുറെ കാലം പള്ളിയിലാണ് ജനറൽ ബോഡി. എന്ത് ഹോളില്? മദ്രസിലെ അല്ല, എന്താ മരണം അല്ല, അങ്ങനെ ഇടുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരുന്നു. പ്രശ്നം ഇടുന്നല്ലേ, ഇല്ലാതാകുന്നു. ഒരാളെ വരുന്നതല്ലേ, അതിന് നിങ്ങൾ സാഹചര്യം കൂടെ. അള്ളാന്റെ പള്ളി ഇവിടെ തന്നെ ജനറൽ ബോഡി ഞാൻ പറയും. കുറച്ചും കൊല്ലാൻ പേടിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളൊക്കെ ഫിത്നന്റെ കാലം, അതിനെ തുടർന്ന് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. എല്ലാ ആശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ പള്ളി നമുക്ക് ആഖിറത്തിൽ ഖൈറായ നിലക്ക്, ഗുണമായ നിലക്ക് സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന പള്ളിയിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയും ഇത്രയും ഭംഗിയിൽ പള്ളി പൂർത്തിയാക്കിയ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി, ഇവിടുത്തെ അറിയയിലെ ഈ മാൻലി കമ്മിറ്റി, ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീന എന്ന പരിശുദ്ധ വാക്യത്തോടെ ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ಹಯತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸ್ ಕಮಿಟಿ ಇದರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬಹುಮಾನ್ಯರು, ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆದರಣೀಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಷವರ ಸದಸ್ಯರು, ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮಿತ್ ಉಲೇಮಾ ಇದರ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನದ ಹಲ್ಹಜ್ KS ಆಟುಕೋಯ ತಂಗಲ್ ಕುಂಬೋಳ್ರವರೇ, ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು, ಗೌರವಿತರು, ಸೈಯದ್ ಮದೀನಿ ದರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಜುಮಾ ಸಮಿತಿ, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ಗೌರವಿತರು, ಕೋಟೆಪುರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮಿಂದ ಗೌರವಂತ ಅಬ್ಬಸಾಕನವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಬಾಕ್ವೀರವರೇ, ಕೋಟೆಪುರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ ಹುಸೇನ್ ಇಶಾ ಸಕಾಫಿರವರೇ, ಉಲ್ಲಾಲ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತ್ವಾಹರ್ ಅವರೇ, ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಹಸನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಅವರೇ, ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ಈ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಷಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಮೀದ್ ಅಕ್ಕನವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲೇಮಾಗಲೇ, ಉಮರಾಕಲೇ, ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಈ ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಲೇ, ಉಮರಾಕಲೇ, ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಲೇ, ಉಮರಾಕಲೇ, ಸೋದರ ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಂಥ ಮಯ್ಯದ್ ಯಾಕನವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸೋದರರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಪ್ಪ ഞങ്ങളെ തങ്ങൾ വളരെ വിശേഷമായിട്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിൻ്റെ പൽക്ക പറഞ്ഞത് ഞാനിതിൽ ജാസ്തി ഒന്നും ഇപ്പോൾ ചെല്ലോന്നായിട്ട് പോകണ്ടില്ല. എൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യക്രമത്തിൽ പള്ളി ഉദ്ഘാടന അവരുടെ സ്വന്തം നക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ എത്തിപ്പാട്ടിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ദുആ കേൾക്കൊരു അവകാശം നക്കുണ്ട് അള്ളാഹു താല തന്നത്. ಅದಕ್ಕಾയിട്ട് ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಕವು ಎಲ್ಲ ಉಮರಾಕಲು ಈ ನಾರಾಯಣಗಳ ನಿಗಳೆಲ್ಲ ದುವಾನ ಇಂದು ಕೇಟೊಂಡುಳ್ಳೆ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಉಲ್ಲಾಲದ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೋಟೆಪುರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಗೊಂದು ಸೇರಿದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಕನವರನ್ನು, ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಶೀದ್ ಅಕ್ಕರನ್ನು,
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರನ್ನು, ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಕಿರಿಯರನ್ನು ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಮಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮಗೂ ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದುವಾ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ, ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶವು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಾಗ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಪುರ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಹಂತ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರ ಆ ಒಂದು ಶ್ರಮ, ಹಿರಿಯರ ತ್ಯಾಗ, ಅವರ ತಾಳ್ಮೆ ಏನಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಒಂದಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ತಾವು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ತಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಿರಿ. ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಏಕತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತೀರಿ. ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಏಕತೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ, ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮುಖಾಂತರ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸೋದರತೆಯ, ಅತ್ಯಂತ ಏಕತೆಯ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಭದ್ರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಂಗಳವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಳ್ಮೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸೋದರತೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ತಾಗಲಿ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಕೂಡ ಮದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಥೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಉಲೇಮಾಗಳ ಉಮರಾಕಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಾವು ಯುವಕರು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಅದು ನಾವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಸುಖವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಒಬ್ಬನ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬನ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬನ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಮನೋಭಾವ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಮರೆತುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಮಾಜ, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟ ಕನಸಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ, ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಪುರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಮುಖಾಂತರೇ ಬರುವಂತಾಗಲಿ. ಮುಂದಿನ 10-15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಟೆಪುರದ ಕೋಟೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮೀರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ, ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾದು ನಿಂತು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವಿವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗುವ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ, ಈ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಹಾಕುವ ದುಡ್ಡನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೆಸರು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಬೆಂಚ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳಷ್ಟು
ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಅವರ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರು ಆ ಒಂದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿದ ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇದು 15 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಇದನ್ನೊಂದು ಮಾದರಿಯಾದ ಶಾಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗುವ. ನಮ್ಮ ನಗರದಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರು, ತಂದೆಯವರು, ಊರಿನ ಯುಜಿ ಹುಸೇನ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು, ಅಮ್ಮಬಾಕನ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಪಡೆದಂಥ ಶಾಲೆ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಊರಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡದೆ, ನಮ್ಮ ಮೋನಕನ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋನಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಏನೆಲ್ಲ ತನ್ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ರ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಕೋಟೆಪುರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇವತ್ತು ಕನಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ನದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ದುವಾ ಮುಖಾಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನದಿ ಬದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿತ್ತದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಆ ಒಂದು ಲೈಟನ್ನು ಹಾಕಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ತಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೀಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ, ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ LED ಹಾಕಿ 10 ವರ್ಷ ತನಕ ಯಾರು ಕರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ತನಕ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸತಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಏನಂತ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೊಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲೆಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಇನ್ನು 30 ವರ್ಷ ತನಕ ಏನು ಕೂಡ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಚಾಪು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸೀಲು ಬಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಬಿದ್ದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಟೆಪುರ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಕೋಟೆಪುರ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಯಾರ್ದು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬಹುಶಃ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ. ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಹಿಂದೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಉಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಗಂಡಸು ಮಾತಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಲೇಡೀಸ್ ಸೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು. ಆಗೊಂದು ತಯಾರಾಗಿರೋದಿದ್ದರೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಈಜಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಣ್ಣದಿಂದಲೇ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಬಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಈಗಾಗಲೇ ವಕ್ಫಿಂದ 30 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೈಲೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೇಂಟಪ್ಪ ಮಸೀದಿ ಕೂಡ ಮೈದಾನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನು ಬೈಲೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವೊಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಮುಖ ತಮ್ಮ ಅದು ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಂತ ಮೀರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಕೆಲಸ ಏನಾಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ದರ್ಶನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತೀರಾ, ಹೊಸತಾಗಿ ಕಟ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ನೀವು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಾವು ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸವಲತ್ತು ಇವತ್ತು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮದ್ರಸೆಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಗಳೊಡನೆ ಉಲೇಮಾಗಳ ಉಮಾರಕ್ಕನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ನೇ. ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಾಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈಗ ತಾನೇ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕಳಚೂರು ಮೋನಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದಂತಹ ಬಾಜಿದ್ ಸೋದರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದಂತಹ ರಫೀಕ್ ತುಂಬೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ಮೇರಿನ್ ಇದರ ಪಾಲ್ದಾರರಾದಂತಹ ಸೈಯದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಳಂಗಡಿ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮುಸ್ತಫರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಬ್ಬರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളവരുകളെ, ആലിമീങ്ങളെ, തങ്ങന്മാരെ, ഉസ്താദന്മാരെ, മുത്താലിമീങ്ങളെ, ನನ್ನ ಚಂಗಾಯಿಮಾರೆ, ನಾನು ಪಲ್ಕ ಬರೆಯೋಣ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ഞങ്ങൾ മിനിസ്റ്റർ പൽക്ക പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം തിന്ത് വഖഫ് ബോർഡ് അധ്യക്ഷമായ നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായ ഇന്നലെ വഖഫ് മിനിസ്റ്റർ കയ്യിൽ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜಾವು ಜಂಡುಗಂಟಾಯಿರು ಬಂದಿಟ್ಟೆತ್ತುಂಬು. ഇപ്പോൾ ನನ್ನ മിനിസ്റ്റർ കടത്തിയെ അവിടുത്തെ ഉള്ളാലത്തേക്ക് 2 പള്ളിക്ക് സാങ്ഷൻ ആക്കിയ പൈസ ഇനി പോയിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ലാണ്ട് ചൊല്ലുമ്പോൾ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಮಸೀದಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು. ആണ്ട് ചൊന്നൈക്ക് അപ്പമ്മേ ഫോൺ ആക്കിയിട്ട് അധികാരിമാർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളാലത്തെ ഈ ഇതും പിന്നൊന്നു പേಂಟ ಪಲ್ಲೀರು ಈ 2 ಪಲ್ಲೀರವು എത്ര വേഗം ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಪೈಸೆ എടുത്തോളൂ ಬಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ഇന്നലെ ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ചൊന്നൈക്ക് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അവിടെ ഇത് ചൊല്ലോണ്ട് ചൊന്നൈക്ക് ನಾನು ഈ പണി ആക്കിര ಬದಲಾയിട്ട് ನಿಮಗೆ ಚೊಲ್ಲೋಣಿಲ್ಲ. ಅದು ಎತ್ತರವೂ ಬೇಗ ಬಂಡ, ಅದೆಂದೂ ಡಿಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡ್ತಿರಾರು. പിന്നെ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮದ್ರಸ ಆಧುಕರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಶೀತಲಮಾಯಿರು ಬೂಲೋಣ್ಗಾಯಿರು ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അർജി തന്നെങ്കിൽ അതുക്കും കൂടെ നല്ല പൈസ കിട്ടും. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಲ್ಗೂ കിട്ടും. ಅದರ ಬೇರೆ ಅವರು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿಟ್ಟು ತಂದೆങ്ങൾ ನಾನು ಇവിടുത്തെ ഒരു കവറിംഗ് ലെറ്റർ ഇട്ട് മിനിസ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ട് നാനേ ബാംഗ്ലൂർക്ക് എത്തും പോലെ ആക്കറ. അപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ ചൊന്നുണ്ടായെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സാങ്ഷൻ ആക്കി തണ്ട്. ഞങ്ങൾ മിനിസ്റ്റർ എന്തൊരു ചൊന്നರು അതിലെല്ലാം കൂടെ വഖഫ് മിനിസ്റ്റർ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಚು ತಪ್ಪಂಟು ಹಾಕ್ರಿ. ಇತರವು ಚೊന്നിಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾയിട്ട് ಹೊರತೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಬರ್ನಗು. ನಂಡೆ ಮರ್ಮೋಲು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಗಲೆ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಿಲ್ಲ ನಿಕಾಗಿ ಕಲ್ಲಾಪುಲು ಯೂನಿಟಿ ವಾಲಿಂದ ಸೋಲು ಅದು ತೀರಾಂಟು ಬರ್ನಗಾಯಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರ ಮೀ ಚೊಲ್ಲೋಣಿಗೂ ಚೊಂದಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫಲಕದ ನಿಪಾಟ ಮಸೀದಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಭಾವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಈಗ ಹೆಸರು ಕರೆಯುವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು
ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಜನಾಬ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕನಚೂರ್ ಮೋಹನ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ರವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಶಿಲ್ಪಾ ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತೌಸೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತ್ವಾಹರ್ ಅವರು ಹಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತ್ವಾಹರ್ ಅವರು ತೌಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತ್ವಾಹರ್ ಅವರು. ಸುರೇಶ್ ಶಿಲ್ಪಾ ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸುರೇಶ್ ಶಿಲ್ಪಾ ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇವರಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಸೈಯದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲರವರಿಗೆ ಕೋಟೆಪುರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹುಸೇನ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಸಕಾಫಿ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನಾಬ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿ ಇರ್ಷಾದ್ ಸಕಾಫಿ ಅವರು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದೀಗ ಜನಾಬ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿಗೆ ಅಬೂಬಕರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಟೆಪುರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಜನಾಬ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಕುಂಬ್ಳೆಯವರು ಜನಾಬ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಾವೂದ್ ಪೈಂಟರ್ ಇವರಿಗೆ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಾವೂದ್ ಪೈಂಟರ್ ಇವರಿಗೆ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು. ಗುಲಾಂ ಮುಸ್ತಫಾ ಇವರಿಗೆ UK ಹಮಬ್ಬ ಹಾಜಿ ಅವರು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಲಾಂ ಮುಸ್ತಫರ್ ಅವರಿಗೆ UK ಹಮಬ್ಬ ಹಾಜಿ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜನಾಬ್ ಜಲೀಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೋಟೆಪುರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನಾಬ್ ಶರೀಫ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೋಟೆಪುರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶರೀಫ್ ಅಬೂಬಕರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾಬ್ ಜಲೀಲ್ ಜನಾಬ್ ಮುಜವ್ವಿಲ್ ಜಲೀಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮುಜಾಹಿದ್ ಇವರಿಗೆ UK ಅಮ್ಮಬರ್ ಅವರು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ UK ಅಮ್ಮಬರ್ ಅವರು. ಮುಜಾಹಿದ್ ರವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ UK ಮಹಮೂದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ವಿನಂತಿ. ವಂದನೆಗಳು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೂರಾರು ಮಸೀದಿಗಳ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆಗೊಳಪಟ್ಟಂತ ಸರ್ವರನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಅಲ್ಹಾಜ್ KS ಆಟಕ್ವಾಯ ತಂಗಲ್ ಕುಂಬೋಲ್ ರವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಸೀದಿ ವಟಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಪರವರಾದ ಕಾಳಜಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದಂತ ಜನಾಬ್ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಉಳ್ಳಾಳ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಹಾಜಿ UK ಮೋನು ಅವರು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಆಲಿಮುಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಉಮರಾಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ, ಉಳ್ಳಾಳ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ನವೀಕೃತ ಮಸೀದಿಯನ್ನು, ಈ ಅಲ್ಲಾಹನ ಭವನವನ್ನು KS ಆಟಕ್ವಾಯ ತಂಗಲ್ರವರು ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ನಾನು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದನ್ನ ಕಂಡು ತಂಗಲ್ರವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಆಧುನಿಕವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೊಳಪಟ್ಟ ಮಸೀದಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳದ ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ. ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಈ ನಾಡಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮಂದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ದುಆದೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಟಕ್ವಾಯ ತಂಗಲ್ರವರು ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಂತ ಈ ಮಸೀದಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಿರಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಿರಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ 3 ವರ್ಷ ದಾಟಿರುವ ಆಗದ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಆ ರೀತಿ ಮನೆಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳದಂತಹ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಟಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮರಣ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ ಆ ಮನೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಸೀದಿ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಭವನವಾದುದರಿಂದ ಈ ಕೋಟೆಪುರದ ಮಸೀದಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಕೂಡ ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ UK ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಬೂಬಕರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಯತ್ತು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಭವನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಾಹನು
ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇವರ ನಿಯತ್ತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳ್ಳಾಳದ ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯುಕೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿಯವರು, ಯುಜಿ ಹಾಜಿಯವರು, ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಉಮರಾಕವರು, ಅದೇ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಬಾ ಹಾಜಿಯವರು, ಮನಕಾರ ಪಲ್ಯಾಕನವರು, ಅದೇ ಯುಜಿ ಹುಸೇನ್ ತಂದೆಯಾದ ಪಲ್ಯ ಹಾಜಿಯವರು, ಅಹಮದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು, ಅನೇಕ ಪೊಡಿಯಾಕನ ಮಾವುಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳಂತ ಈ ಊರು ಉಳ್ಳಾಳದ ಜಮಾತಿನ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಟೆಪುರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಚಿಂತಕರು, ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಹಮ್ಮಬ್ಬಾಜಿಯವರು, ಅನೇಕ ಮಂದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಬ್ಬಾಜಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿದಂತ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಪಾದ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೋಟೆಪುರಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ ಮುತ್ಸದ್ದಿದನ, ಆ ಧೀರತನದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಲ್ರವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಸೀದಿಯ ಗಲಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟುವುದು, ದಾನ ಮಾಡುವುದು, ಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲ ಮಿಗಿಲಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಹನೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ಬಾಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಜಮಾತ್ ಆಗಲಿ, ಕೋಟೆಪುರ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಊರಾಗಲಿ ಒಂದು ಒಳಿತನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯುಕೆ ಮೋನು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಮ್ಮಬ್ಬ ಅವರು, ಅದೇ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಹಾಜಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಳದ ಆ ಕೋಟೆಪುರದ ಕೀರ್ತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಪಾಠ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೀದಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮರಮಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ರವರು ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡೆಗೆ ಅದು ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರಪಿ ಉಳ್ಳಾಳಕ್ಕೆ ತಂದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ಕೋಟೆಪುರ ಮಸೀದಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮರವನ್ನು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಭರವಸೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೂಡ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಸೀದಿಯವರು ಕೂಡ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ಪುನರಪಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಮೀದ್ ರವರು, ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿಲ್ಲಿನವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತದೋ ಅಥವಾ 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಣ ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಹಣ ಬಾಕಿ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಬೇಗನೆ ಅದನ್ನು ಚುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಳ್ಳಾಲ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕುವ ತಂಗಲರವರು ಆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಸೀಹತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು.